கிருஷ்ணன், சிதம்பரம் நடராஜர், அருணாச்சலேஸ்வர், முத்தப்பன், இதுக்கு இடையில ஒரு டேட் லைன் மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டாலிக் charts வந்து அங்கங்க I've seen it in different rooms in your house. What is this? It reminds you of all the wars you've gone through? No, this particularly reminds me of my soldiering during Kargil, and I think that's the most memorable moments for me as a soldier. What this shows is, how the whole war started with the enemy intrusion being detected in April-May time frame, and then the dateline takes you through how we built up our forces. So this is how you see, that's my picture with a full battle fatigue, my weapon, my radio set, everything standing, inducting into the Kargil sector. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. தூங்குவீங்களா இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டுக்கு போறப்ப தூக்கம் டைம் கிடைக்குமா? Good question. I think for a month almost, we were having less than 4 hours of sleep a day, and possibly one meal a day, sometimes two. சாப்பிடாம கூட இருக்க வேண்டியிருக்கும். So that's how the dateline goes, and this is how we prepare for the battle. Heavy shelling. Yeah, so heavy shelling as we were inducting into Kargil by the Pakistani troops. And this is all what is available in the public media. This is how a brigade commander motivates his soldiers when he goes to war, because they got to be prepared for the worst. And this is one of the most important, let's say, activity in a warlike environment. கொடுக்கிறது வந்து ஹவுஸ் த ஜோஷ் சார். ஏன்னா இப்போதான் நாங்கள் வந்து அதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கத்துறாரு, இல்லாட்டா ஒரு நார்மல் எங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிய வராது. ஸோ நிறைய மோட்டிவேஷன் டாக் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்களா? Yes, because just before launch into the war, soldiers who've been staying in peace stations, though they've been training, but facing real bullets and facing possibly their bullet which will take their life away, that's a different situation. That's where the entire organization needs to be motivated, and he should be ready to sacrifice his life when the situation demands. இந்த காலத்தில் நம்ம இவ்வளோ தூரம் மென்டல் ஹெல்த் பற்றி எல்லாம் பேசுகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வார் ஃப்ரண்ட்டில் போய் சோல்ஜர்ஸ், எஸ்பெஷலி இன்ஃபென்ட்ரி, முன்ன நின்று போகிறவங்களுக்கு வந்து பயம் வருமா, கன்ஃபியூஷன் வருமா, இல்லை சந்தேகம்? இப்போ வந்து நம்ம பகவத்கீதை கேட்டோம்னா அர்ஜுனர் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு நான் இது போகிற தொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் வருமா? Definitely what Maneksha said, that if you are not afraid, you are either a fool or you are a Gorkha. So every soldier is afraid, and it's our ability to be able to control the fear and exhibit courage, change it into courage and do that. That's what soldiering is all about. That's what the combat leadership is all about. So இந்த மாதிரி இப்போ இதில் வந்து ஐசி அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் சார் வந்திருக்காரு. இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லீடர்ஸ், பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ், நேஷனல் லீடர்ஸ் வரப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வரது பார்த்துருக்கேன். பிகாஸ் ஏர்லியஸ்ட் ஐ ரிமெம்பர் இஸ் நர்கீஸ் எல்லாம் போயிட்டு அங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஆர்மி பீப்புளுக்கு என்ன ஊக்கமாக இருக்குமா, இல்லை என்னடா அப்படின்னு தோணுமா? No, it makes a lot of difference. If you have a prime minister of the country coming and meeting the soldiers and motivating him, the soldiers know the nation is with them. And should something happen to them, the nation will take care of the families. And they will not be devoid of arms, ammunition, support systems. Likewise, you see, General Malik is standing here with the frontline troops. General Malik is here with the commander, right on the front line, where the shelling is going on. So their presence makes huge difference to morale of soldiers. That's really nice, because சவுத்தில் வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோவா இந்த ஆர்மி சம்மந்தப்பட்ட படங்களும் பெருசாக வந்ததில்லை. அண்ட் ஜியாகிரபிக்கலி ஐ திங்க் த வே வி ஆர் பொசிஷன்ட், தெர் இஸ் ஒன்லி லிமிட்டடாக தான் ஒரு அளவு தான் எக்ஸ்போஷர் இருந்திருக்கலாம் வார் இங்கே நடந்து, அட்லீஸ்ட் இந்த சமகாலத்தில் பார்த்தோன்னா. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சிலப்போ நாங்கள் நினச்சிப்போம் ஷோக்கு போய் பண்ணுறாங்களா இவங்கெல்லாம் அப்படின்ட்டு. பட் இட் டெஃபினெட்லி மேக்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஊக்கம், த நேஷன் பீங் பிஹைண்ட் யூ. Yes, that makes hell of a lot of difference. And even though people from south are not exposed to war, நம்ம ஆர்மியில் ரொம்ப நாள் lot of Tamilian troops are there, and we've done some wonderful work in this war, in 1971 war. There are great stories of the valor, victory. All of this we can talk about. The contribution of Tamil population, the contribution of Tamil youth in the war is written in golden letters. I remember going to Kashmir, Madras Regiment போயிருந்தேன். அண்ட் இட் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். அதுவும் அவங்களோட தமிழில் பேசுகிறப்போ அது ஒரு தனி சந்தோஷமாக இருந்தது, ஒரு சாயை குடிச்சிட்டு. பட் அப்போ நான் இன்ஃபேக்ட் அவங்கக்கிட்ட கேட்ட ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்க போகிறேன். நீங்கள் ஒரு 4 வார்க்கு போயிருக்கீங்கள, எவ்வளோ ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு? வார் சொல்லக்கூடாது, இது மாதிரி எல்லாம் எங்களுக்கு சிவில்ல சில out of that Kargil is a war, rest all operations. ஆபரேஷன் ப்ளூ ஸ்டார்லாம் நடந்த மாதிரி. Yes, operation. ஸோ ஆபரேஷன் ப்ளூ ஸ்டார்ல கூட மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்கல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி ஆபரேஷன்ஸ்க்கு போறப்போ உங்க பர்ஸ்ல எங்களுக்கு சினிமால காட்டுற மாதிரி உங்க வைஃப் போட்டோ, அம்மா போட்டோ, சாமி போட்டோ எல்லாம் இருக்குமா? நீங்க என்ன வச்சிருந்தீங்க? Well, I had my wife's photo at that point in time in my wallet, which is probably still there.
Because ultimately a connect with family is important, even though you're right in front line. You know someone is remembering you, and it gives you added motivation. It gives you so much of family support. It's a feeling of goodness which helps you maintain your sanctity involved. டெத் வரப்போ வந்து கடவுளை பற்றி நிறைய யோசிப்போம், வயசாகிறப்போ யோசிப்போம்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி ஆர்மி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறவங்க எத்தோடெல்லாம் நிறைய கனெக்ட் பண்ணுவாங்க? ஃபிலோசாஃபிக்கலாக இருப்பாங்களா? நம்ம ஒரு போரில் இருக்கிறப்போ அதெல்லாம் நடக்குமா? இல்லை, at that point there is no time to be philosophical. You are only looking at how to annihilate the enemy. அவரை எப்படி போயிட்டு அட்டாக் பண்ணிட்டு போஸ்ட் கேப்சர் பண்ணுறேன், that's your focus of every single leader. No scope for philosophical talk or even activation. What only thing that drives you is the izzat. ஒரு யூனிட்ல ஒரு இzzat இருக்கு. Izzat, I would say pride of a unit. So pride of a unit is தான் that soldier fights for. அந்த யூனிட்டோட பெருமை, அதோட தன்மானம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் பெருசா அது வச்சு தான் soldier fight பண்றேன். அது that apart, pride of the nation, pride of the state. These three prides is what he takes, because அங்கே போயிட்டு திருப்பி பார்த்தாச்சுன்னா he is seen as a soldier who's blinked his eye, and no soldier will be want to be seen that. அது pride, spirit வச்சு தான் ஃப்ரண்ட் லைன் போட்டு ஃபைட் பண்ணுறேன். போர்க்களத்தை பற்றி யோசிக்கிறப்போ எனக்கு திடீர்னு முத்தப்பன் ஞாபகம் வந்தது. அங்கேருந்து காந்தாரா படம் அதில் அப்படின்னு சத்தம் போடுவாங்கல்ல, அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்லோகன் ஷவுட்டிங், அது என்ன இங்கே இது ஹவுஸ் ஜோஷ் மாதிரி அது மாதிரி ஏதாவது உண்டா? இருக்கா Shylaja, ஸ்ட்ராங் வார் கிரை, இட்ஸ் கால்ட் as a war cry. ஒவ்வொரு ரெஜிமெண்ட்டுக்கு இருக்குமா? ஒரு ரெஜிமெண்ட் இருக்கு. மட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட்டுக்கு அவர் சொல்றேன், வீர மദ്രാசி அடி கொல்லு அடி கொல்லு. சார், நான் பொம்பளை எனக்கு கத்த வராதுன்னு சொல்லிட்டு மெதுவா சொல்றீங்களா? நீங்க யூஷுவலா சொல்ற மாதிரி சொல்லுங்க. என்ன அது? ஓகே, கெட் ரெடி, யூ டு சேவ், தென் யூ டு சே டு ஆர்ட் வித் மீ. வீர மദ്രാசி அடி கொல்லு அடி கொல்லு அடி கொல்லு அடி கொல்லு. Thank you, sir. We are ready for the war. எங்க பார்த்தாலும் வீட்ல நிறைய கலெக்டிபிள்ஸ் இருக்கு. ஏதோ இது பார்த்தாலே இது எந்த இடத்துல, இது என்னது? இது நம்ம ஆர்மி லைஃப்ல சோஷியல் லைஃப் டிபிக் பண்றேன். ஓணம் செலிப்ரேஷன் டிபிக்கலி ஆர்மியில் எப்படி நம்மள ஓணம் செலிப்ரேஷன் நடத்துகிறேன் அது தானுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி லாட். தி சில்ட்ரன் இருக்குது, குழந்தைகள் இருக்குது, ஃபேமிலிஸ் இருக்குது, அப்பா இருக்குது, அம்மா இருக்குது. ஓணம் செலிப்ரேஷன் எல்லாம் லேடிஸ் ரெடி ஆகிட்டு தி ப்ரிப்பேர் ஃபார் தி ஓணம். சி தேர் வெரி தி ஓணம் ட்ரெஸ். இங்கே ஒரு ட்ராமாவுக்கு ரெடி ஆக்குறேன். ஸோ அழகா பட்டு புடவைகள், அதோட ஆர்மி ஃபெத்திக்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட் கைண்ட் ஆஃப் கன்வேஸ் அ ஹோல் லாட் ஆஃப் திங் அபவுட் ஆர்மி லைஃப். ஃபேமிலி லைஃப் ஆஃப் an army. For an army man, his family and his army are two families of the same body, and he has to balance between the two at all times. அதுதான் இது. this is what it shows. ஸோ எப்போ பாரு நாங்கள் ஆர்மியை பற்றி கெட்ட கதைகளே நிறைய கேட்டிருக்கோமா, அவங்க இப்படி இருப்பாங்க அப்படி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வார் கிரைம்ஸ் நிறைய நடக்கும். we've all heard internationally also எவ்வளோ அட்டுழியங்கள் ஸ்பெஷலி பெண்களை நோக்கி கொடுக்கப்படும் ஒரு வாரில் அப்படின்ட்டு. பட் அதில் ஆர்மி பீப்புள் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸும் பற்றியெல்லாம் பேசுகிறோம். ஸோ ஆஸ் அ ஜென்ரல் ஹியர் உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி நல்லொழுக்கம் என்ன சொல்லி கொடுப்பீங்க? எஸ்பெஷலி ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஒழுக்கத்தை பற்றி என்ன சொல்லுவீங்க? என்ன பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாது? ஒரு வார் டைமில் வந்து குடும்பங்கள், பெண்களை, குழந்தைகளை பார்த்தா என்ன பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ஒரு டீச்சிங் இருக்குமா? எஸ், டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட். ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது. கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் தானே பீஸ் டைம்லும் வார் டைம்லும் தே ஹேவ் டு ஃபாலோ. அண்ட் ஃபார் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ்க்கு அவர் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நாட் ஓன்லி சொல்லிக் கொடுக்குறேன், அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆஃபீஸர்ஸ் செட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் ஹவ் டு கண்டக்ட். வாரில் போய் கழிஞ்சாலா எனிமி பூட்டி எடுக்க வர்றேன், எனிமி விமென் நம்மளை ட்ரபிள் பண்ணுறேன், அது ஒன்றும் நடக்கலை. அன்லைக் 71 war, what Pakistan army did to the women, Indian soldiers went there, and we conducted ourselves very well, and that's why that war is such a beautiful. Now that you mentioned 1971 நடந்த இந்த பங்களாதேஷ கொடுக்குற அந்த வாருங்கிறது, அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக உங்ககிட்ட நிறைய விஷயம் பேசணும். பிகாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் அது ஒரு ரொம்ப ஒழுக்கமான ஒரு வார். தட் இஸ் யாரையோ போய் பிடிக்கிறதுக்கு இல்லை, இந்தியாவோட பல இந்த மாதிரி போராட்டங்கள் பிடிக்கிறதுக்கு இல்லை, பட் அவங்க மக்களுக்கே அந்த ஆட்சியை கொடுக்கறதுக்காக. வில் டாக் இன் டீட்டெயில் அபவுட் இட் சார். எஸ்.